सर्वप्रथमे मोर परमेश्वर को धन्यवाद दी प्रशंसा दी आ देखुता प्रत्येक मोर भाई भौणी मान को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। आशा करी प्रभु अनुग्रह आप सब भल थे। चलतु आज गोटे प्रभुंर किसी वाक्य आम आलोचना करवा। चलतु हितोपदेश तार 4 अध्याय तार 20 पद प्रभु आम कहते हे मोर पुत्र मो कथार मनोज कर मो वाक्य कन डेर। आमेन। देखो प्रिय मोर भाई भौणी मैंने ईश्वर आम को कहते हे मोर पुत्र मो कथार मनोযোগ कर। कहीं आम ईश्वर कथार मनोযোগ हवा अच्छी परमेश्वर आम को सठिक रास्ता को नवापाई कहते। परमेश्वर आमको गोटे साधुमय जीवन यापन करने आम कहते। परमेश्वर आमको आमको तांकर प्रेमर सहभागिता होगापाई से चाहते कहते जे तांको कथा सुनिबा आम जीवन पाइबा। प्रकृत जीवन ईश्वर आमको दिहंती। आ सेथिबा जे कहले हे मोर पुत्र पुत्र कहले हे मोर पुओ हे मोर झियो मो कथा सुन कहते। जदि आम ईश्वर कथा सुनिबा ईश्वर रब को सुनिबा तेबे आम जीवन पाइबा। जदि आम शैतान कथा सुनिबा शैतान केवल आसी थाए चोर चोरी को करवा बध विनाश कर निमंते आसे। आ परमेश्वर कहती शैतान आसिले आम लाइफ से आमको नष्ट करे आमको भ्रष्ट करे आमको धार्मिकतार अधार्मिकता नहीं जाए पापी मान दुष्टता माने दुष्टतामय जीवन यापन करने निमंते अभ्यास शैतान आमको नहीं जाए टाणी नहीं जाए जगत आड़ू शैतान नहीं जाए। से ईश्वर कहते ईश्वर कहवा कथा अलगा आ शैतान बर्तमान चाहूँगी आम लाइफ की बर्बाद करने कि विनाश करने आम लाइफ जहाँ भी ईश्वर वाक्य जहाँ भी ईश्वर सहित समय बीता से समय को शैतान चोरी करदेव। से ईश्वर कहते तुम्हें फेरी आस तुम्हें कथार मनोযোগ कर वाक्य तुम्हें कन डेर माने कन डेरी शुण। आम तो अनेक विषय शुणु जगत में अनेक न्यूज देखुचु अनेक अनेक विषय देखुचु। जदि आम ईश्वर वाक्य शुणा ना तेरे प्रिय मोर भाई भौणी मैंने जगत उपर ईश्वर क्रोध आसूँ ए जगत विपद माड़ी आसूँ। जदि आम ईश्वर कथा शुणा तेबे आम जगत फांदरू अभिशाप आम रक्षा रक्षा पाइपर। शैतान बर्तमान जगतर बर्तमान भयंकर भयंकर काम बर्तमान चलाऊँगी जगत में। अनेक लोक अनेक मनुष्य माने ईश्वर कथा न शुणिकी शैतान कथा शुणी आड़ू गति कर सेमती हवानी आम ईश्वर कथा शुणा एटा ईश्वर आम ठार चाहती। से मोर भाई भौणी मैंने बाकी लिखाला मुझे आसी से जीवन पातु पचर पातु एथि निमंते मुझे आसी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते मुझे आसी से जीवन पातु पचर पातु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। से प्रिय मोर मंडली परमेश्वर आज कह चाहते मैं तुम मो वाक्य कौन डेर मैंने मत मो मनोजी हो मनोजी शुण। कहीं जदि आम ईश्वर वाक्य न शुणा ईश्वर पवित्र शास्त्र जो वाक्य जहाँ को आम लिखा जाइए आमर मंगल पाई आमर सिद्ध पाई आमर चेतना पाई आमर आम गोटे जोपरी माने गोटे गोटे मजबूत करने गोटे बालुका उपर स्थापन करने ईश्वर आमको वाक्य देखते। से वाक्य रूपी ईश्वर से वाक्य सहित वाक्य वाक्य माने वाक्य द्वारा ईश्वर आम सहित कथा होती वाक्य द्वारा आम सहित ईश्वर बाता माने कथा होती। जदि आम से कथा शुणा ना तेरे आम मानिबा ग्रहण करवा तेबे परमेश्वर आम लाइफ रे आशीर्वाद आनीते। से प्रिय मोर मंडली आम देखा पड़ो आम जाना पड़ो वाक्य को देखबार अच्छी आ वाक्य को आम ध्यान सहित पढ़ार अच्छी आ ईश्वर आम सहित कथा कहते आम हृदय सहित वाक्य लिंक अच्छी वाक्य आम हृदय से वास करेंगे आ हृदय द्वारा ईश्वर आमको प्रकाशन करेंगे। आमेन हालेलुया। से प्रिय मोर मंडली आम ईश्वर कथा मनोযোগ हेले आम मंगल पाइबा आम अमंगल आम रक्षा पाइबा आम दुष्ट मानक मंत्रणा बाकी लेखा गीत संगीता एक अध्याय 1 कौन लिखा है दुष्ट मान मंत्र चल ना अबा पापी मान मार्ग ठिए ना अबा निंद मान सभा बस ना जी सदा प्रभु का व्यवस्था दिवार हाथ ध्यान करे से लोक धन्य। हालेलुया। से परमेश्वर कथा न शुणिले आम विनष्ट हो परमेश्वर कथा यदि न आम अवहेला करवा कथा शुणवानी तेबे आम पथर कौन अच्छी मृत्यु अच्छी
ଆମ ପଥରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଆମ ପଥରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୁରା ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା ନା, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା। ଯେପରି ସାରା ଜଗତ ପାପାତ୍ମ ଅଧୀନ। ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ, ଆଉ ସାରା ଜଗତ ପାପାତ୍ମ ଅଧୀନ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଜାତ ହେଇଛୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଶୁଣିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ମାପିବାର ଅଛି, ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଡ଼ୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ନା ସୈତାନ ଆଡ଼ୁ? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଡ଼ୁ ଅଛି, ତା'ମାନେ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲେ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋ କଥା ମନୋଯୋଗୀ କର, ମୋର ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଡେର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଆମେ ସିନେମା ଗୀତ ଦେଖିଲେ ଆମର କାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଏଇ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ କି? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଇ ଆଖି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ଦେଲେ। ଏ ପାଟି କାହିଁ ଦେଲେ? ଈଶ୍ୱର ଏ ପାଟି ଦେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉଛି। ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ପାଟିକି ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ହାତ ପାଦ କାହିଁ ଦେଲେ? ପାଦ ଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। ପବିତ୍ରମୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ନମ୍ରତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ପାଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ପାଦକୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହାତ କାହିଁ ଦେଲା? ହାତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପକାର ଆସିଥାଏ। ହାତ ମଧ୍ୟ ବି ଅନେକର ଗରିବ ବିଧବାମାନଙ୍କର, ଅନେକ ଅନାଥମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ହାତ ପାଦ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଗୀତ ଶୁଣିବାନି, ଖରାପ କଥା କହିବାନି, ଖରାପ ଭାବିବାନି। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖରାପ ସିନେମା, ଗୀତ, ଗେମ୍, ଟିକ୍ଟକ୍, ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ପାପର ଅଭିଳାଷ ଯେଉଁଟା ଜାତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ବଦଳି ଯାଅ। ଆଉ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆମେନ୍। ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ପଥରେ, ଆମ ବିବେଚନା ପଥରେ ଯିବା, ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବା ମାନେ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। କାହିଁକି? ଏ ସାରା ଜଗତ ପାପାତ୍ମ ଅଧୀନ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ଦେଖ ଏତେ ପ୍ରେମ ସହିତ, ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ, ହେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋ କଥାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ମୋ କଥାରେ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମ ସିନା ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ତୁମେ ଯେ ଗତି କରୁଛ, ସେଇଟା ମୋତେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିବି, ଆତ୍ମାର ବିଷୟ କହିବି, ତୁମର ଶାନ୍ତି ବିଷୟ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା ଶୁଣିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ? ଅନେକ ହୃଦୟରୁ କଥା କହିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିବେ। ଯାହା ବି କିଛି କାହାକୁ ଖରାପ କହିବାରେ କି କାହାକୁ ଗାଳି କରିବାରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆତ୍ମିକ ପିତା ନା, ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପଥରେ, ଗୋଟେ ଅନନ୍ତମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ଦୟା ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା। ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଗୁଡ଼େଇ ଆସିବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା, ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ, ଅଭିଶାପ ଆସିଥାଏ, ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିଥାଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁରାତ୍ମାରେ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର ଆମେ ହେଇଯିବା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ତ
ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କାମ କରିବ। ଆମେନ୍। ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଫେରିଆସ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ପୁଅମାନେ ଫେରିଆସ, ଫେରିଆସ, ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କେବେ ଫେରିବ? ଆମେ ମିଶିକି ପ୍ରେମର ସହିତ ରହିବା। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆସ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ। ତୁମେ ଆସ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ତୁମ ହୃଦୟ ବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁଳ ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଉ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।